जय जगन्नाथ एसएस यूनिक एजुकेशन ने आपण मानक स्वागत। प्रीवियस वीडियो रे आमे क्लास 10 ओडिया बहिर प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननीर प्रथम चारोटी स्टांजा आमे आलोचना करथिले। नूतन शब्द गुड़िकर अर्थ मते जानिथिले। आज आमे परवर्ती स्टांजा गुड़िकर अर्थ जानिबा, तार शब्द गुड़िकर अर्थ जानिया एवं ताको आलोचना करिबा। ठीक अछि। तो काली आमे पढ़िथिले केते पर्यंत ना सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उटज पवित्र जननी 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 जननी। ए फोर्थ स्टांजा पर्यंत आमे पढ़िथिले। ठीक अछि। ए फोर्थ स्टैंडर्ड आम कौन पढ़ते ना सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उटज पवित्र जननी जननी जननी। ठीक अच्छे। तो कवि एठी उत्कल माता को संबोधन करी कहिचंती, हे उत्कल जननी तुमर दिगंत विस्तारी क्षेत्र गुड़िक शाली धान रे सुशोभित। ज्ञान और विज्ञान होउछि तुमर नेत्रद्वय। ज्ञान और विज्ञान द्वारा समुज्वल नेत्र विशिष्ट अनेक कृति संतानर तुमे कौन ना जन्मदात्री। अर्थात उत्कलर संतान माने ज्ञान और विज्ञान बल यशस्वी हो पारिछंती। पुनश्च जोगी ऋषि माने एठारे कुटीर करी सेमानंकर मंत्रपूत ध्वनि रे भूभाग को पवित्र कर दैछंती। उत्कल माता को पवित्र कर दैछंती। ओके। तो आज आमे परवर्ती स्टांजा को आलोचना करिबा। चलो परवर्ती स्टांजा देछि सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बलि शोभित बेश पुण्य तीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 जननी। ताले सुंदर मंदिर मंडित बेशा सुंदर मंदिर मंडित देशा। ताले सुंदर मंदिर उत्कल जननी आम ओडिशा सुंदर मंदिर मंडित माने कौन शोभावर्धन करे। ओके। ताले उत्कल रे सुंदर सुंदर आमर मंदिर गुड़ाक अच्छी बहुत गुड़ाए मंदिर अच्छी जोटा कि आमर कौन ओडिशार कारुकार्य ओडिशार कला और संस्कृति को दर्शाई थाए। तो से जो सुंदर सुंदर मंदिर गुड़िक अच्छी से कौन करे ना उत्कल मार शोभावर्धन करताए। जेमिति कि विश्वविख्यात आमर पुरीर जगन्नाथ मंदिर रहिला, आमर कोणार्क मंदिर कोणार्कर सूर्य मंदिर रहिला एवं भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर रहिला। एही मंदिर पई आम ओडिशा आम उत्कल सारा विश्व रे ख्याति लाभ करिछि। तो से सुंदर सुंदर मंदिर मानक द्वारा आम ओडिशा कौन है मंडित होइछि सुंदर भाव में सजई होइछि। ओके। चारु कला बलि शोभित बेशा चारु चारु माने सुंदर। ओके। चारु माने सुंदर कला बलि माने कीर्तिराजी सुंदर कीर्तिराजी रे आमर उत्कल मध्य बेशा अर्थ आमर उत्कल। ओके। बेश धारण करिछि बुझिला। बेशा अर्थ कौन बेशर विशेषण होइथिबा बेश संपृक्त कला गुड़िकर ग्रहण करने को हेबो। जे ए जो बेशा अर्थ आमर उत्कल होछि कौन करछि ना आमर चारु कला बलि शोभित बेशा आम जो रहिला सुंदर मंदिर गुड़िक रहिला आम उत्कल रे आम ओडिशा रे सेही मंदिर मानकर सुंदर कारुकार्य रे कौन हेछि ना आम उत्कलर बेश सुंदर हेछि शोभा हेछि हला सौंदर्यमय होइछि। पुण्य तीर्थजय पूर्ण प्रदेशा पुण्य तीर्थजय पुण्य माने तो पुण्य। ओके। तापर तीर्थजय माने तीर्थ स्थान पूर्ण माने पूर्ण होइछि प्रदेशा माने हमर उत्कल प्रदेश। तो पूर्ण तीर्थजय पूर्ण प्रदेशा आम उत्कल प्रदेश रे कौन हेछि ना बहुत गुड़ाए कौन अच्छी तीर्थ स्थान अच्छी। ठीक अच्छे। से तीर्थ स्थान द्वारा आम उत्कल प्रदेश मध्य कौन हेछि ना पूर्ण होइछि जननी जननी जननी। तो कवि एठी उत्कल माता को जननी 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 बोली संबोधन करिछंती।
ଏବଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କବି ଏଠି ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୁମେ ହେଉଛ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ। ତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓକେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମର ଉତ୍କଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍କଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସେ ବହନ କରିଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ସେହି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୁମେ ହେଉଛ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରାଜିରେ ତୁମେ ହେଇଛ ବିମଣ୍ଡିତ। ଓକେ, ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରାଜିରେ ତୁମେ ହେଇଛ ବିମଣ୍ଡିତ। ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବେଶ ସୁଶୋଭିତ। ଓକେ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଶୋଭିତ? ନା ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ କବି କହିଛନ୍ତି? ସେହିପରି ତୁମର ସମଗ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଓକେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମଗ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଠାରେ କବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମହନୀୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଏଠି କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ହେଉଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମହନୀୟା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହ ଜନନୀ 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 ଜନନୀ। ଦେଖ ଉତ୍କଳ ସୁରଭୁର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଦେଖ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା। ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ବା ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଦର୍ପିତ ଅର୍ଥ ବୀର ଦର୍ପରେ, ଗେହା ଅର୍ଥ ଗୃହ। ଓକେ, ହଁ, ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଅରି, ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ବଂଶ ବା ଶତ୍ରୁ ସମୂହ, ଶୋଣିତ ମାନେ ରକ୍ତ। ଓକେ, ଶୋଣିତ ମାନେ ରକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଓକେ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନେ ଦେହରେ ଲିପି ହେବା ବା ଦେହରେ ବୋଳି ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେହା ଅର୍ଥ ଦେହ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ସୁରବୀର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଆମର ଉତ୍କଳ ସୁରବର, ଉତ୍କଳର ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନେ, ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ମାନେ କ'ଣ ବୀର ଦର୍ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ହେଉଛି ବୀର ଦର୍ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜର ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମର ପରିଚୟ ଦେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୂଳ, ଶୋଣିତ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ମାନେ ଆମର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାତାର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ, ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଦେଇ, ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଣିକି ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଦେହରେ ବୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ, କୃତବର ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସ୍ନେହା ମାନେ ସ୍ନେହ। ଦେଖ ଉତ୍କଳ
ମାତାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିଲେ, ବୀର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରହିଲେ, ବୀରପୁତ୍ର ମାନେ ରହିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଯିଏକି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବାଜି ରାଉତ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳର। ତେଣୁ ସେହିମାନେ ଆମର ଉତ୍କଳ ମାତାର କ'ଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆମ ଉତ୍କଳର ଦେହକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲେପି ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାହସ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଓକେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଛି, ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି। ଆମ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ତେଣୁ ଆମ ଉତ୍କଳର ସେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସେମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଜନନୀ 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 ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ମାତାର ମହିମା ଗାନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କହିଛନ୍ତି, ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗୃହ। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଅନେକ ବୀରମାନଙ୍କର ଘର। ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ବୀର ଭାବରେ ନିଜର ଅସାମାନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ମହାବୀରମାନେ, ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଅସାମାନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ପଦାହତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁକୂଳର ରକ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ମାତାର ଦେହକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶତ୍ରୁକୁ ପଦାହତ କରି, ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରି, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳର, ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମାତା ରହିଲେ, ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ମାତାର ଦେହକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ହଁ, ଦେଖ ଏହି ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳର କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ତୁମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଗାଧ ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ଭାବ। ଉତ୍କଳ ମାତା କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର କଳା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାତାର ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ରହିଛି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଅଗାଧ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ମାତା କ'ଣ କରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଦେଇଛି, କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ, ଜନନୀ 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 ଜନନୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, କବିକୁଳ ମୌଳି ମାନେ କବିକୁଳର ମୌଳି ବା ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ, କବିକୁଳର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ। ଓକେ, ସୁନନ୍ଦନ, ସୁ ମାନେ ଭଲ ବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ, ଭଲ ନନ୍ଦନ, ସୁପୁତ୍ର ହେଲା, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ବା ଯୋଦ୍ଧା ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥ ବନ୍ଦନିଆ। ଓକେ, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ, ଭୁବନ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବା ସାରା ପୃଥିବୀ। ଓକେ, ବିଘୋଷିତ, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ମାନେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଓକେ, ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ବା ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ହେଉଛି କ'ଣ
जो कला कीर्ति सारा विश्व चर्चार आलोच्यर विषय वस्तु ठीक अच्छे से ही कीर्ति कौन अनिंद्या जहाँ को आम निंदा करें बा प्रशंसनीय अनिंद्या अर्थ प्रशंसनीय बा ताकू जहाँ को आम निंदा करें ताहले धन्य पुण्य चिरशरण्य धन्य पुण्य चिरशरण्य धन्य आ पुण्य आ चिरशरण्य को आम कौन कर संबोधन पर धन्य पुण्य चिरशरण्य बोली कहते शरण शरण्य माने शरण प्रदान करवा तो यही जो उत्कल जननी रहिले सी कौन कले ना कविकूल मौली माने कविकूलर श्रेष्ठ वीर माने कविकूलर मुकुट स्वरूप योद्धा कौन वीरश्रेष्ठ माने आमर वीरश्रेष्ठ माने योद्धा पुत्र माने जो माने बंधनीय सारा विश्व रे ओके सेमानंकर कला सेमानंकर साहस शक्ति ओके सेतिपाई सेमाने कौन करछन्ती सेमानंकर कार्य पाई सेमाने सारा विश्व रे वंदनीय सारा विश्व रे पूजनीय प्रशंसनीय ओके भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्य सेमानंकर कीर्ति सारा विश्व रे सारा पृथ्वी रे अनिंद्य बा प्रशंसनीय तेणु सेही आमर जो रहिले कवि हुंतु कविकूल मौली माने आम ओडिशार जेमिति कि सारला दास हुंतु फकीर मोहन सेनापति हुंतु आमर राधानाथ राय हुंतु कि गंगाधर मेहर हुंतु बड़ बड़ कवि माने जो माने सेमानकर लेखले चालना करिके आम उत्कल माता को परिचय प्रदान करछन्ती आम उत्कल मातार गौरव विमंडित करिछन्ती तो सेमानंक ज्ञान गुण गारिमा पाई सेमानंकु कोन कराइछि ना सारा विश्व रे प्रशंसनीय सेमानंकर गुण सेमानंकर ज्ञान सारा विश्व रे प्रशंसनीय तो सेमानंकर कौन सेमानंकु आमर होची उत्कल जननी कौन करछन ना धन्य पुण्य आ चिरशरण्य सेमानंकु धन्य आ सेमाने पुण्य एवं सेमाने चिर कौन तांको सही जो उत्कल जननीर कविकूल मौली मानंकु हुंतु किंबा शिल्पी माने हुंतु किंबा वीर योद्धा माने हुंतु सेमानंकु आम उत्कल जननी कौन करछन्ती ना धन्य करछन्ती पुण्य करछन्ती एवं तांको शरण देइछन्ती तेणु उत्कल जननी को कवि आमर कौन करछन्ती ना वंदना करी कहिछन्ती उत्कल रे अनेक यशस्वी कवि जन्म नेइछन्ती ठीक अछि सेमानंक कलाकृति रे सेमाने उत्कलर वाणी भंडार को करिछन्ती रुद्धिमंत तेणु कवि कहिछन्ती हे उत्कल जननी कवि श्रेष्ठ तथा सुयोग्य पुत्र मानक द्वारा तुमे होइछ वंदनीय सही यशस्वी कवि मानक पई बा सेमानंकर अनिंद्य कीर्ति पई ठीक अछि तुमे सारा पृथ्वी रे ख्याति अर्जन करिछ तुमे धन्य तुमे पुण्यवती तुमर सही पवित्र ऐतिह्य परिपूर्ण भूमि रे आमे सबुदिन पई आश्रय नेछु अर्थात उत्कल जननी सर्वदा शरणदात्री भाव रे चिर नमस्या ठीक अछि उत्कल जननी कौन करछन्ती ना कविकूल मौली बा कवि मानंकु हो किबा ज्ञानी गुणी विद्वान वीरश्रेष्ठ कविश्रेष्ठ वीरपुत्र मानंकु सुयोग्य संतान मानंकु कौन करछन्ती ना निज पाखरे आश्रय देइछन्ती तांको सब बेले शरण देइछन्ती सही उत्कल जननी सारा विश्व रे धन्या पुण्यमयी आओ कौन शरणदात्री मध्य ठीक अछि तो आज आम ये विषयटी आलोचना करदेले देख पिला माने तम बही रे आमे जहाँ पढ़िले जहाँ आलोचना करले ताकू तुम बही रे गद्य रूप रे देइछि ताकू भी आमे टिके आलोचना करदवा टिके पढ़िदवा नजर पकेदवा देखो गद्य रूप प्रकृति परिशोभित उत्कल जननी हस सुंदर और भाषा सुंदर तेणु कवि बारंबार तांकर वंदना करिसंती समुद्रर पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई दिए ताल और तमाल वृक्ष द्वारा समुद्रर तटदेश सुशोभित स्वच्छ जलधारण करिथिबा नदी तटरे शीतल पवन प्रवाहित ठीक अछि उत्कल जननी शरीर घंच वनभूमि रे परिशोभित नील पर्वतमाला तरंग आकार रे प्रकाश पाइबा लक्ष्य करिवे उत्कल जननी आकाश सुंदर सुंदर पक्षी मानकर कल कल रबरे कौन होइछि मुखरित हेउछि उत्कलर शस्यक्षेत्र सुंदर धान रे परिपूर्ण तांकर चक्षु ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन रे उद्भासित बहु योगी ऋषि कुटीर द्वारा उत्कल जननी पवित्र ठीक अछि चलो देखो सुंदर मंदिर मानकरे उत्कल भूमि विमंडिता तांकर बेश चारुकला
ଚାରୁକଳା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବାସଭୂମି ଉତ୍କଳ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହର ଭାଜନ। ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିରନମସ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପୂତ, ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର। ପୟୋଧି, ସମୁଦ୍ର। ବିଧୌତ, ଧୋଉଥିବା। ତାଳ, ତମାଳ, ତାଳ ଗଛ ଓ ତମାଳ ଗଛ। ତୀରା, କୂଳ ଯାହାର। ଶୁଭ୍ରତଟିନୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ। ଶୁଭ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତଟିନୀ ଅର୍ଥ ନଦୀ, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ। କୂଳ ଅର୍ଥ ତଟ। ଶିକର, ଜଳକଣା। ସମୀର, ପବନ। ଓକେ, ଘନ, ଘଞ୍ଚ। ସେଇଭଳି ରାଜିତ, ଶୋଭା ପାଏ। ଭୂଧର, ପର୍ବତ। ସାଜେ, ଶୋଭା ପାଏ। ତରଙ୍ଗ, ଢେଉ। କଳକଳ ମୁଖରିତ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ। ତୀର୍ଥଚୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁରବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଗେହ, ଗୃହ। ଅରିକୁଳ, ଶତ୍ରୁବଂଶ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହ, ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କହିଛି ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। କୃତବର, ବିଦ୍ୱାନ। କବିକୁଳ, କବିବଂଶ। ମୌଳି, ମୁକୁଟ। ସୁନନ୍ଦନ, ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବନ୍ଦ୍ୟା, ବନ୍ଦନୀୟା। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ, ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଚିରଶରଣ୍ୟ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଖ ଚିରଶରଣ୍ୟ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। କିଏ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିଗଲେ, କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।